Hi everyone, welcome to MMR Commerce Academy. నేను మీ డాక్టర్ Malla Reddy, Assistant Professor of Commerce. In this video we are going to learn about consignment accounts. సో ఈ వీడియోలో మనం కన్సైన్మెంట్ ఖాతాలు గురించి వివరంగా నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇందులో భాగంగా కన్సైన్మెంట్ అంటే ఏమిటి, తర్వాత కన్సైనర్ కన్సైనీ బుక్స్లో మోడల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ని ఎలా రాయాలి, అదేవిధంగా కన్సైనర్ మరియు కన్సైనీ బుక్స్లో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా తయారు చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుంటాం. సో నౌ లెట్ us స్టార్ట్ ది వీడియో. Now coming to the concept of consignment. So here before going to learn about the consignment concept, now let us try to understand the example given here. So Mr. Ramesh, who is in Mumbai, he has business in Mumbai. He manufactures goods and he sells goods in Mumbai. But he has no business in other parts of the country. But at the same time, Mr. Ramesh wants to sell goods in Hyderabad as well as in Bangalore. But he has no business in Hyderabad and Bangalore. But he wants to sell the goods. Then what happens? If he wants to start his own business in Hyderabad and Bangalore, require huge investment and huge efforts. So instead of starting business in Hyderabad and Bangalore, he will take the help of other traders or other business persons in Hyderabad and Bangalore for selling his goods in Hyderabad and Bangalore. So then what happens? Mr. Ramesh will have some agreement with the traders in Hyderabad and traders in Bangalore so that he can send goods to them for selling at their places, and he will give commission to these traders for the purpose of selling and rendering other services. Here, sending goods to other traders for the purpose of selling on commission basis is simply called as consignment. Here, Ramesh is the real owner of the goods. When goods are transferred to other traders, the ownership of the goods will not be transferred to other traders. Simply, physical goods are transferred, but ownership will remain with the Ramesh only. So that is the special feature in the consignment. Here, what I wanted to tell you is sending goods by one person to other persons in other places for selling the goods on commission basis is called as consignment. Here, one person is sending goods, that is Mr. Ramesh. So Mr. Ramesh is called as consignor. So consignor means the person who sends goods to other persons is called as consignor. So here Ramesh is called as consignor. Then Suresh, the person who receives goods on consignment for selling is called as consignee. So here Suresh and Rajesh both are treated as consignee. సో ఈ విధంగా ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న వర్తకుడు మరొక ప్రాంతంలో ఉన్న తన ప్రతినిధులకు అమ్మకం నిమిత్తం సరుకులను పంపించే ప్రక్రియను లేదా సరుకులను పంపించడాన్నే మనం కన్సైన్మెంట్ అంటాం. మరి ఇక్కడ ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వర్తకులు ఈ సరుకులను అమ్మినందుకు కాను వారికి కమిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సరుకులను పంపే ప్రక్రియను ఏమంటారంటే ప్రత్యేకంగా కన్సైన్మెంట్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ నౌ కమింగ్ టు ది కాన్సెప్ట్. సో కన్సైన్ మీన్స్, ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్సైన్ ఈస్ టు సెండ్ ద గూడ్స్ టు అదర్ పర్సన్స్. అంటే ఇతరులకు సరుకులను పంపడాన్ని మనం కన్సైన్ అంటాం. కన్సైన్ మీన్స్ ఇతరులకు సరుకులను పంపడం. Now coming to the definition of consignment, a simple definition was given here. A special form of trading under which one person sends goods to another to be sold by him on behalf of and at the risk of the person who sends them at a mutually agreed commission. So in a simple way, here under consignment, one person sends goods to another person for selling them ఆన్ కమిషన్ బేసిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సైన్మెంట్. అంటే ఒక వ్యక్తి, అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక వర్తకుడు మరొక ప్రాంతంలో ఉన్న తన ప్రతినిధులకు అమ్మకం నిమిత్తం సరుకులను పంపించడాన్నే మనం కన్సైన్మెంట్గా చెప్పవచ్చు. మరి ఏంటి ఇక్కడ సరుకులను పంపించినప్పుడు ఎవరైతే సరుకులను పంపిస్తారో ఆ సరుకులు మాత్రం భౌతికంగా మాత్రం బదిలవుతాయి, కానీ వాటిపైన యాజమాన్యం హక్కు మాత్రం పంపిన వ్యక్తికే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ కన్సైన్మెంట్లో కీలక పాత్ర వహిస్తారు. సో దెర్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ హూ ప్లే కీ రోల్.
the first person, that is who sends goods, is called as consignor. The other person who receives goods on consignment is called as consignee. So ఇది consign means to send, consignment business means ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి సరుకులను పంపించడం, అమ్మకం నిమిత్తం పంపించడాన్ని మనం కన్సైన్మెంట్గా మనం చెప్పవచ్చు. నౌ హియర్ there are two persons who are very important in consignment trade or business. The first person is consignor. మరి consignor అంటే ఎవరు? The person who sends the goods to other person is called as consignor. అంటే ఎవరైతే సరుకులను ఇతర ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యక్తికి పంపిస్తారో ఆ వ్యక్తిని మనం కన్సైనర్ అంటారు. ఇక్కడ కన్సైనర్ అనే వ్యక్తి ఈ గూడ్స్కి ఓనర్గా వ్యవహరిస్తాడు. ఎంటైర్ బిజినెస్ కూడా కన్సైనరే టేకప్ చేస్తారు కాబట్టి రిస్క్ అయినా, రిటర్న్ అయినా, ఎక్స్పెన్స్ అయినా అన్నీ కూడా భరించేది కన్సైనరే. సో కన్సైనర్ విల్ బి ద అల్టిమేట్ ఓనర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్. మరి కన్సైనీ, సో హూ ఈస్ ద కన్సైనీ హియర్? ద పర్సన్ టు హూమ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కన్సైనీ. అంటే ఎవరైతే కన్సైన్మెంట్పై సరుకులను పొంది అమ్మకం చేస్తుంటారో, కమిషన్ కోసం అమ్మకం చేస్తుంటారో ఆ పర్సన్ని మనం కన్సైనీగా చెప్పవచ్చు. సో కన్సైనర్ అండ్ కన్సైనీ బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఇన్ కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్. అండ్ కమింగ్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. సో ద గూడ్స్ సెంట్ for the purpose of selling to other person, they are called as goods sent on consignment. అంటే ఇక్కడ పంపించిన సరుకులను ఒక ప్రత్యేకమైన టర్మినాలజీలో మనం వాడుతుంటాం. సో అది గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్గా మనం పిలుస్తాం. కమింగ్ టు ద అకౌంట్స్ రిలేటింగ్ టు సచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్ ఆర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంటింగ్. సో హియర్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఈస్, even though the goods are physically transferred to consignee, the ownership remains with the consignor only. అంటే సరుకులను ఇంకొక వ్యక్తికి బదిలీ చేసినప్పటికీ వాటిపైన పూర్తి యాజమాన్య హక్కు ఎవరికి ఉంటుందంటే కన్సైనర్కి ఉంటుంది. ఈ విధంగా కన్సైన్మెంట్లో వచ్చే బిజినెస్పై లాభం కానీ, నష్టాన్ని కానీ, అన్ని ఖర్చులను కూడా పూర్తిగా కన్సైనర్ మాత్రమే భరించడం జరుగుతుంది. కన్సైనీ కేవలం సరుకులను స్వీకరించి వాటిని అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును తిరిగి కన్సైనర్కి పంపిస్తుంటాడు. ఇలాంటి సేవలన్నింటిని అందించినందుకు అమ్మకాలపైన ఒక నిర్ణీత శాతం ప్రకారం అతను కొంత కమిషన్ పొందడం జరుగుతుంది. సో ఇది బ్రీఫ్గా కన్సైన్మెంట్ గురించి. తర్వాత కన్సైనర్ అంటే ఎవరు, కన్సైనీ అంటే ఎవరు, ఈ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసాం. సో ఇక వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కన్సైనర్ అండ్ కన్సైనీ? సో హియర్ the relationship between the consignor and consignee is that of principal and agent. Means యజమాని అండ్ ప్రతినిధి సంబంధం ఉంటుంది. Who is the principal here? The owner of the goods. Consignor is treated as owner of the goods. He is treated as principal. సో అతనే యజమానిగా అతన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది. So consignee will be treated as agent because he will get the commission for selling the goods in the market. Therefore he is considered as agent. So వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా యజమాని ప్రతినిధి సంబంధం అనేది కొనసాగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. Now coming to the consignment accounting treatment. మరి ఎలా కన్సైన్మెంట్ లో వ్యవహారాలను ఎలా నమోదు చేయాలి, అకౌంటింగ్ విధానం ఏంటి, కన్సైన్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానం ఎలా చేస్తామనేది ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం. రైట్, కన్సైన్మెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్లో కన్సైనర్ బుక్స్, దెర్ ఆర్ 2 books ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కన్సైన్మెంట్. One is consignor books, the other one is consignee books. So in consignor books we have to learn model journal entries to record the transactions, and we have to learn ledger accounts, format of different ledger accounts prepared in the books of consignor. అంటే కన్సైనర్ పుస్తకాల్లో మోడల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎలా రాయాలి, తర్వాత కన్సైనీ పుస్తకాల్లో కూడా మోడల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎలా రాయాలి అనేది మనం నేర్చుకుంటాం. దాంతోపాటు కన్సైనర్ మరియు కన్సైనీ బుక్స్లో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా చేయాలి, వాటి యొక్క ఫార్మాట్ ఏంటి అనేది కూడా ఇందులో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు మోడల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్. సో ఇంతకుముందు స్లైడ్లో మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా కన్సైనర్ ఈజ్ ది అల్టిమేట్ ఓనర్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్ ద గూడ్స్. కాబట్టి కన్సైనర్ విల్ రికార్డ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు కన్సైన్మెంట్.
whether they happen at consignee or whether they happen at consignor, all the transactions will be recorded in the books of consignor in the form of journal entries. కాబట్టి కన్సైనర్ తన వద్ద జరిగిన వ్యవహారాలకి నమోదు చేస్తాడు జర్నల్ ఎంట్రీస్. అదేవిధంగా కన్సైనీ వద్ద జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ కూడా తన పుస్తకాల్లోనే జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాస్తుంటాడు. తర్వాత ఓవరాల్ బిజినెస్ సంబంధించి కూడా జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కన్సైనర్ బుక్స్లో టోటల్గా ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయడానికి 12 ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీస్ ఆర్ దేర్. ఈ 12 కనుక మీరు నేర్చుకుంటే, అర్థం చేసుకుంటే ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. మరి ఏంటి ఏమేమి ఎంట్రీస్ ఉంటాయి అనేది మనం ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ దానికి మోడల్ ఎంట్రీ ఎలా రాయాలి కన్సైనర్ బుక్స్లో అనేది మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్దాం. సో ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, ద కన్సైన్మెంట్ ట్రేడ్ ఆర్ కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ బిగిన్స్ విత్ సెండింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్. అంటే ఫస్ట్ కన్సైనర్ ఏం చేస్తారంటే గూడ్స్ని కన్సైనీకి పంపిస్తుంటాడు. సో ఫర్ దట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఫర్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఎ జర్నల్ ఎంట్రీ. సో ఇక్కడ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అనేది ఒక నామినల్ అకౌంట్. ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ మనం సింపుల్ ఇంకొక అకౌంట్తో పోల్చాలంటే ఒక ట్రేడింగ్ అకౌంట్తో మనం పోల్చుకుంటే సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎలా రాయాలో చూసుకుంటూ వెళ్దాం. తర్వాత లెడ్జర్ అకౌంట్ ఫార్మాట్లో మళ్ళీ ఏ అకౌంట్తో పోల్చాలి, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఈస్ ఫర్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా ఆర్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. మరి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఎందుకు డెబిట్ అయిందంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఈస్ నామినల్ అకౌంట్. ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ను అంటే బిగినింగ్లో పంపించిన గూడ్స్ను డెబిట్ వైపు మెన్షన్ చేస్తారు. మరి జర్నల్ ఎంట్రీలో క్రియేట్ ఎందుకు చేస్తామంటే గూడ్స్ వెన్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ గూడ్స్ విల్ లీవ్ అవర్ బిజినెస్, గూడ్స్ విల్ గో అవుట్ సైడ్, వాట్ గోస్ అవుట్ మస్ట్ బి క్రెడిటెడ్. కాబట్టి మంచి సరుకులు బయటకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం క్రెడిట్ వైపున చూపించాలి జర్నల్ ఎంట్రీలో. సో ద ఎంట్రీ ఈస్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. మరి ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్డ్ బై ది కన్సైనీ, మరి కన్సైన్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వాపస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రాస్తాం అన్నప్పుడు ఈ ఎంట్రీని మీరు రివర్స్గా రాస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఎలా, గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్డ్ బై ది కన్సైనీ. అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ ఎంట్రీ, ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై ద కన్సైనర్ వైల్ సెండింగ్ ద గూడ్స్, కన్సైనర్ విల్ పే సర్టన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి రికార్డ్ ఆన్ consignment account on debit side. So what is the journal entry for that? Consignment account data to cash or bank account. మరి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ను డెబిట్ చేస్తూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ను డైరెక్ట్గా పేమెంట్ చేస్తాడు. హీ విల్ పే ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ బై చెక్, దేర్ ఫోర్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ది జర్నల్ ఎంట్రీ. సో ద ఎంట్రీ ఈస్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. The third one, and the third transaction is after sending the goods, the consignor will receive certain advance from the consignee. So he will get the advance from consignee. That advance may be received in terms of cash or by check or in terms of bills receivable. ఇలా 3 రకాలుగా ఈ అడ్వాన్స్ అనేది రావచ్చు. సో when he receives advance from the consignee, cash or check or bills receivable are coming inside. These are treated as assets. When asset comes inside, that should be debited. Now who is the giver here? The benefit giver is consignee. Therefore consignee account will be created. So for advance received from the consignee, the journal entry is cash or bank or bills receivable account data to consignee's account. And coming to fourth one, when consignor receives bills receivable and if he discounts it with the bank, then the fourth entry will be recorded. Then what is the entry for getting bill discounted with the bank? The entry is bank account data, discount account data to bills receivable account. Now coming to fifth transaction. Fifth transaction is for the sales made by the consignee. Now, these transaction will take place at consignee.
సో ఫర్ కన్సైనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ ఆల్సో బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్. అంటే కన్సైనీ దగ్గర జరిగిన వ్యవహారాలను కూడా, ట్రాన్సాక్షన్ కూడా కన్సైనర్ తన బుక్స్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసుకుంటాడు. సో కన్సైనీ దగ్గర జరిగే వ్యవహారంలో ఏంటంటే ఫర్ ది సేల్స్ మేడ్ బై ది కన్సైనీ. సో కన్సైనీ చేసిన సేల్స్కి రాసే జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటంటే ఈ సేల్స్ నార్మల్గా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు రికార్డ్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ సేల్స్ అనేది కన్సైనీ చేస్తున్నాడు కానీ కన్సైనర్ తానే డైరెక్ట్గా చేయట్లేదు. కాబట్టి కన్సైనీ దగ్గర జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ను కన్సైనీ పేరుతోనే కన్సైనర్ తన బుక్స్లో రాసుకుంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ ది సేల్స్ మేడ్ బై ద కన్సైనీ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ కన్సైనీస్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో కన్సైనీ పేరుతో రాసుకుంటాం, ఎందుకంటే కన్సైనీ సేల్స్ చేశాడు కాబట్టి కన్సైనీస్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై ది కన్సైనీ. ఇక్కడ కన్సైనర్ ఎలానైతే ఎక్స్పెన్సెస్ పేమెంట్ చేస్తాడో కన్సైనీ సేల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ను ఇన్కర్ చేస్తాడు. సో ఫర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై ద కన్సైనీ. సో మరి ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా కన్సైన్ ఎక్స్పెన్స్ అయినా మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు చూపిస్తాం. కాబట్టి జర్నల్ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైనీస్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఇంతకుముందు జర్నల్ ఎంట్రీలో కూడా కన్సైనీ అకౌంట్ వచ్చింది సేల్స్కి. ఇక్కడ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు కూడా కన్సైనీ అకౌంట్ అని వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాపెండ్ ఎట్ కన్సైనీ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కన్సైనీ ఓన్లీ. అంటే కన్సైనీ పేరుతోనే ఇక్కడ మనం నమోదు చేసుకుంటాం. సో ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై ద కన్సైనీ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైనీస్ అకౌంట్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ సెవెంత్ వన్, ఫర్ కమిషన్ పేయబుల్ టు కన్సైనీ. సో ఫర్ కమిషన్ ఆల్సో ద సిమిలర్ ఎంట్రీ విల్ బి రికార్డెడ్. అంటే ఎక్స్పెన్సెస్కి ఏదైతే ఎంట్రీ రాసామో కమిషన్ కూడా సేమ్ ఎంట్రీ రాస్తాం. అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైనీస్ అకౌంట్. సో దట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ. అంటే ఎక్స్పెన్సెస్కి కమిషన్కి, అంటే కన్సైనర్ పేమెంట్ చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్కి కన్సైనీకి రావాల్సిన కమిషన్ కూడా రెండు ఒకే రకమైన ఎంట్రీస్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ ఫర్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్సోల్డ్ స్టాక్. టువార్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇఫ్ ఎనీ గూడ్స్ ఆర్ అన్సోల్డ్ దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్. దీన్ని క్లోజింగ్ స్టాక్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒక ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఎట్లయితే క్లోజింగ్ స్టాక్ను మనం క్రెడిట్ వైపు చూపిస్తామో ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో కూడా క్లోజింగ్ స్టాక్ను క్రెడిట్ వైపు చూపిస్తాం. సో ఫర్ దట్ ద ఎంట్రీ టు బి రికార్డెడ్ ఈజ్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ను క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, సో ఇవన్నీ రాసిన తర్వాత ఇక వి విల్ ప్రిపేర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అందులో ప్రాఫిట్ రావచ్చు, లేదంటే లాస్ రావచ్చు. సో ద నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఈస్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. ఒకవేళ కన్సైన్మెంట్పై ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు మరి ఎటుంటుంది ప్రాఫిట్ అనేది, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ప్రాఫిట్ అనేది డెబిట్ వైపు కనపడుతుంది మనకు. కాబట్టి ఎంట్రీ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాఫిట్ ఇన్ కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్. దెన్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎంట్రీ, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ లాస్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్, ఫర్ లాస్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ప్రాఫిట్ అనేది డెబిట్ వైపు చూపిస్తే ఒక లాస్ వచ్చినప్పుడు అది క్రెడిట్ వైపు కనపడుతుంది. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో లాస్ అనేది క్రెడిట్ వైపున కనపడుతుంది. ఎలా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఇక చివరిగా 11th ఎంట్రీస్ ఫర్ క్లోజింగ్ ద గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. బిగినింగ్లో మనం గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అని పంపించాం. ఆ గూడ్స్ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేస్తూ ఆ బ్యాలెన్స్ని మనం పర్చేజ్ అకౌంట్ కానీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఎ జర్నల్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. మరి ఇంతకుముందు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అని బిగినింగ్లో పంపినప్పుడు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఆ క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ని ఇంకొక అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ డెబిట్ అవుతుంది. ఏ అకౌంట్కి అయితే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అందువల్ల గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజెస్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఎందుకంటే మన బిజినెస్ నుంచి గూడ్స్ ఇతర ట్రేడర్స్కి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఎంత మేరకు అయితే పంపిస్తున్నామో అంత మేరకు మనం పర్చేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ కానీ లేదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ వైపు కానీ మనం మెన్షన్ చేయాలి.
So that is the 11th entry. And coming to last entry in the books of consignor, that is for the remittance from consignee in settlement of amount. కన్సైన్ ఏం చేస్తారంటే తన వద్ద టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ తన వద్ద ఉన్న టోటల్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ని కూడా పంపిస్తుంటాడు, సెటిల్మెంట్ కోసం పంపిస్తుంటాడు. కాబట్టి వెన్ ద ఫైనల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కన్సైనీ, దెన్ వీ విల్ రైట్ దిస్ ఎంట్రీ. సో వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆర్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైనీస్ అకౌంట్. సో ఈ సేమ్ ఎంట్రీ మనం ఇంతకుముందు కూడా రాయడం జరిగింది. ఎప్పుడు వెన్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కన్సైనీ ఏదైతే ఎంట్రీ రాసామో, వెన్ ఫైనల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కన్సైనీ కూడా అదే ఎంట్రీ మనం రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైనీ అకౌంట్ వెన్ ఫైనల్ అమౌంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది కన్సైనీ. సో దీస్ ఆర్ ద 12 ఎంట్రీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్. సో ఈ ఎంట్రీస్ను కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే లెడ్జర్ అకౌంట్ తయారు చేయడం అనేది చాలా సులభంగా మారుతుంది. నౌ కమింగ్ టు కన్సైనీస్ బుక్స్, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఎంటైర్ బిజినెస్కి ఓనర్ ఎవరంటే కన్సైనరే. కాబట్టి అన్ని వ్యవహారాలను, అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్కి కన్సైనరే తన బుక్స్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసుకుంటారు, తర్వాత లెడ్జర్ అకౌంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాడు. మరి కన్సైనీ కేవలం తన వద్ద జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్కి మాత్రమే జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాస్తాడు. మరి కన్సైనర్ దగ్గర జరిగిన వ్యవహారానికి తన బుక్స్లో రాసుకోడు. ఎందుకంటే ఈ గూడ్స్ పైన ఓనర్షిప్ అనేది కన్సైనీకి బదిలీ కాదు. కేవలం ఇతను సరుకులను అమ్మడం, వచ్చిన అమౌంట్ తిరిగి కన్సైనర్కి పంపించడం, తద్వారా కొంత కమిషన్ మాత్రమే పొందడానికి ఇతను పనిచేస్తుంటాడు. కాబట్టి ఇతని దగ్గర జరిగిన వ్యవహారాలకు మాత్రమే జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయడం జరుగుతుంది. మరి వేటికి జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయడు ఇతను అనేది మనం ముందుగా చూద్దాం. దెర్ ఆర్ నో ఎంట్రీస్ ఫర్ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. బిగినింగ్లో గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పటికీ తన బుక్స్లో ఎంట్రీ రాసుకోడు. ఎందుకంటే ఆ గూడ్స్ పైన ఇతనికి ఓనర్షిప్ ఉండదు. సింపుల్ అమ్ముతాడు కానీ దానిపైన ఓనర్షిప్ అనేది ఇతనికి బదిలీ కాదు. తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్కి కన్సైనర్ రాసుకుంటాడు కానీ కన్సైనీ తన బుక్స్లో ఎంట్రీ రాసుకోడు. తర్వాత డిస్కౌంట్ ఆఫ్ బిల్ బై ద కన్సైనర్. సో కన్సైనర్ కనుక బిల్స్ రిసీవబుల్ని డిస్కౌంట్ చేసుకుంటే తన బుక్స్లో రాసుకుంటాడు కానీ కన్సైనీ తన బుక్స్లో జర్నల్ ఎంట్రీ రాయనవసరం లేదు. తర్వాత కన్సైన్మెంట్ స్టాక్, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్, వీటికి కూడా తన బుక్స్లో రాసుకోడు. మరి వేటికి కన్సైనీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయాలి అంటే ఓన్లీ 5 ట్రాన్సాక్షన్స్కి మాత్రమే తన బుక్స్లో కన్సైనీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాస్తాడు. మరి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్, ఈ సీక్వెన్స్ కూడా మీరు ఇలానే గుర్తుపెట్టుకుంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండదు. ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ లేనప్పుడు ఆ జర్నల్ ఎంట్రీని మనం స్కిప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ వన్, ఫర్ ద అడ్వాన్స్ గివెన్ బై కన్సైనీ టు ద కన్సైనర్. ముందుగా ఏం చేస్తాడు, ఇతనికి సరుకులు వచ్చే ముందు కొంత అడ్వాన్స్ను కన్సైనర్కి పంపిస్తుంటాడు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇంకొకటి, ఒక చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే కన్సైనీ తన ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కూడా కన్సైనర్ పేరు మీద మాత్రమే చేస్తాడు. అంటే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కూడా కన్సైనర్ పేరుతోనే చేస్తాడు. కాబట్టి ఎవ్రీ జర్నల్ ఎంట్రీలో కన్సైనర్ పేరు వస్తుంది. అయితే డెబిట్ వైపు రావచ్చు, లేదంటే క్రెడిట్ వైపు రావచ్చు. ఎందుకు అలా వస్తుంది అంటే ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి డన్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కన్సైనర్ ఓన్లీ. అంటే కన్సైనర్ పేరు మీదనే ఎంటైర్ బిజినెస్ చేస్తాడు కాబట్టి అతని పేరు తప్పకుండా ప్రతి ఎంట్రీలో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్ గివెన్ బై ద కన్సైనీ టు ద కన్సైనర్. అప్పుడు అంటే అడ్వాన్స్, హూ ఈజ్ గివింగ్ అడ్వాన్స్? కన్సైనీ ఈజ్ సెండింగ్ అడ్వాన్స్ టు ది కన్సైనర్. ఇక్కడ కన్సైనర్ బెనిఫిట్ రిసీవర్ కాబట్టి పర్సనల్ అకౌంట్లో దాన్ని డెబిట్ చేస్తాం. నౌ హీ ఈజ్ సెండింగ్ ద క్యాష్ ఆర్ చెక్ ఆర్ బిల్స్ పేయబుల్. దేర్ఫోర్ దీస్ transaction will be created in journal entries. So what is the entry? Consignor's account data to cash account or bank account or bills payable account. So for sending advance to the consignor. Coming to second one, for the expenses incurred by the consignee. అంటే కన్సైనీ కూడా తను సరుకులను అమ్మేటప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ చెల్లిస్తుంటాడు. సో ఫర్ దట్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ను కూడా కన్సైనర్ పేరు మీద మాత్రమే చెల్లించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ the entry is consignor's account data to cash or bank account. Coming to sales, for the sales made by the consignee. So consignee can sell the goods
on both basis. One is on credit basis, the other one is on cash basis. When goods sold on credit basis, that is for credit sales, customer's account data to consignor's account. సో హియర్ ఎప్పుడైతే సరుకులను రూపాయి అమ్ముతాడో అప్పుడు కస్టమర్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైనర్స్ అకౌంట్. కన్సైనర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ వైపు, అంటే కన్సైనర్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు సేల్స్ మనం రికార్డ్ చేస్తాం. ఒకవేళ క్రెడిట్ సేల్స్ అయినట్లయితే కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. ఫర్ క్యాష్ సేల్స్కి కస్టమర్ ప్లేస్లో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ను రిప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఫర్ క్యాష్ సేల్స్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైనర్స్ అకౌంట్. అంటే కన్సైనర్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ వైపు ఉంటుంది. డెబిట్ వైపున క్రెడిట్ అయితే కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి, క్యాష్ సేల్స్ అయితే క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ను డెబిట్ చేయాలి. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ, దట్ ఈస్ ఫర్ కమిషన్ రిసీవబుల్ బై ది కన్సైనీ. సో ద ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ కన్సైనర్స్ అకౌంట్ డేటా టు కమిషన్ అకౌంట్. సో కమిషన్ అనేది కన్సైనీకి ఒక ఇన్కమ్ లాంటిది కాబట్టి జర్నల్ ఎంట్రీలో అది క్రెడిట్ వైపున కనబడుతుంది. సో కన్సైనర్స్ అకౌంట్ డేటా టు కమిషన్ అకౌంట్. అండ్ కమింగ్ టు లాస్ట్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ, సో ఫర్ ఫైనల్ రెమిటెన్స్ టు ది కన్సైనర్, వెన్ అమౌంట్ ఈజ్ సెటిల్డ్ ఆర్ అమౌంట్ ఈజ్ పెయిడ్ టు ది కన్సైనర్ ఫర్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్, then the entry is consignor's account data to cash or bank or bills payable account. మనం అడ్వాన్స్కి ఏదైతే ఎంట్రీ రాస్తామో, అడ్వాన్స్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఎంట్రీ రాస్తామో, ఫైనల్ రెమిటెన్స్ కూడా సేమ్ ఎంట్రీ మనం రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ కన్సైనర్స్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీస్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ. అంటే ఓన్లీ 5 ఎంట్రీస్కి మాత్రమే రాస్తాడు. మిగతా 7 ఎంట్రీస్కి ఈ కన్సైనీ తన బుక్స్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయనవసరం లేదు. సో ఇప్పటి వరకు మనం కన్సైనర్ బుక్స్లో మోడల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏంటి, 12 ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత కన్సైనీ బుక్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీస్ 5 ఎంట్రీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇక నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ what are the ledger accounts to be prepared in the books of consignor and in the books of consignee. మరి ఏమేం ఆవర్జా ఖాతాలను తయారు చేయాలి. మరి జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసిన తర్వాత జర్నల్ ఎంట్రీస్ను బేస్ చేసుకుని మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ను చాలా సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. నౌ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్. సో దెర్ ఆర్ 4 ఇంపార్టెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్. మరి 4లో 3 అయితే కంపల్సరీగా మనం తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది, ఫస్ట్ 3. 4th వన్ అనేది ఒకవేళ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే 4th లెడ్జర్ అకౌంట్ మనం తయారు చేస్తాం. దెన్ వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్? ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఈస్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ నామినల్ అకౌంట్. ఇది ఒక నామమాత్రపు ఖాతా లాంటిది. ఈ నామినల్ అకౌంట్లో ఏ వైపు ఏం రాస్తాం అనేది మనం ఫార్మాట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఈస్ consignee's account. Consignee's account is a personal account. What kind of account it is? It is a personal account. And the third important ledger account is goods sent on consignment account. Goods sent on consignment account is treated as a real account because goods are considered as assets sometime. Therefore, this account is treated as a real account. And coming to consignment stock account. Consignment stock is also treated as real account because the closing stock towards end of the accounting period will be treated as an asset. Therefore, consignment account కూడా ఒక రియల్ అకౌంట్ లాగా పరిగణిస్తాం. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అనేది నామినల్ అకౌంట్, కన్సైనీస్ అకౌంట్ అనేది ఒక పర్సనల్ అకౌంట్ వంటిది, గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఒక రియల్ అకౌంట్, కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ కూడా ఒక రియల్ అకౌంట్ వంటిది. సో ఈ 4 అకౌంట్స్ మనం కన్సైనర్ బుక్స్లో తయారు చేస్తాం. Coming to consignee's books. So only single ledger account will be prepared in the books of consignee, that is consignor's account. ఇక్కడ చూడండి, కన్సైనర్ బుక్స్లోనేమో కన్సైనీస్ అకౌంట్ తయారు చేసుకుంటాడు. మరి ఇక్కడ కన్సైనీ బుక్స్లో కన్సైనర్స్ అకౌంట్ ఆపోజిట్. సో ఎవరి బుక్స్లో వారి సొంత ఖాతాను తయారు చేసుకోరు, అదర్ పర్సన్ అకౌంట్స్ మాత్రమే తయారు చేసుకోవాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నౌ లెట్ us look at the formats of different ledger accounts in the books of consignor and consignee. ఫస్ట్ మనం
కన్సైనర్ బుక్స్లోని లెడ్జర్ అకౌంట్స్ యొక్క ఫార్మాట్ ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. సో నౌ లెట్ us లుక్ ఎట్ ది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఫార్మాట్. So the account format is like this. So we have two columns on left hand side, two columns on right hand side. That is, left hand side is mentioned as debit, right hand side is as credit. So on left hand side, that means on debit side particulars and amount rupees, on credit side particulars and amount rupees. Here particularly we don't mention date. The date column may not be required. So now కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అనేది ఒక నామినల్ అకౌంట్ కాబట్టి ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు కన్సైన్మెంట్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ అండ్ ఆల్ ద రెవెన్యూస్ ఆర్ ఇన్కమ్స్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్. రైట్, సింప్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్, all the revenues and incomes and closing stock will be recorded on the credit side, and finally profit and loss, if it is a profit, that is recorded on debit side. If it is a loss on consignment, that is recorded on credit side. మరి ఎలా రాయాలనేది చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. మనకు ప్రాబ్లంలో కనబడుతుంది. సింపుల్గా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి డెబిట్ వైపు రాయండి. ఎలా రాయాలి? టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. సో దట్ ఈస్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. రైట్. సో మరి ఎలా వచ్చింది ఇది అంటే, మనం జర్నల్ ఎంట్రీ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేస్తాం. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్గా రాస్తాం. ఇలా ప్రతి జర్నల్ ఎంట్రీని మీరు అనాలిసిస్ చేస్తే ఏ వైపు ఎటు వస్తుంది అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎలా పేమెంట్ చేస్తాడు? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ బై చెక్ అతను ఎక్స్పెన్స్ పేమెంట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. ద థర్డ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ ఈస్ కన్సైనీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ కనుక పేమెంట్ చేస్తే అతని పేరుతోనే మనం ఇక్కడ నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ టు కన్సైనీస్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. కమిషన్ కూడా సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ రాస్తాం. దట్ ఈస్ టు కన్సైనీస్ అకౌంట్ కమిషన్. అంటే 4 goods sent on consignment debit side, consignor expenses debit side, that is to cash or bank account, consignees expense kuda debit side to consignees account, and the fourth one to consignees account commission. ఈ 4 ఐటమ్స్ డెబిట్ వైపు రాయండి. ఇక ప్రాబ్లంలో మీకు సేల్స్ కనబడుతుంది, అంటే కన్సైనీ సేల్ చేసిన అమౌంట్ కనబడుతుంది. తర్వాత ఏమైనా రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని కూడా క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని కూడా క్రెడిట్ వైపు. సో క్రెడిట్ వైపు ఫస్ట్ 3 ఆస్పెక్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వన్ ఈస్ బై కన్సైనీస్ అకౌంట్ సేల్స్, అంటే కన్సైనీ ఎంతైతే సేల్ చేస్తాడో దాన్ని క్రెడిట్ వైపు మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ మనం డెబిట్ వైపు మెన్షన్ చేసాం. ఇఫ్ ఎనీ గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్డ్ బై ద కన్సైనీ, ఆ రిటర్న్ అమౌంట్ మేరకు మనం సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ వైపు రాయాలి. అంటే బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ రిటర్న్స్, ఒకవేళ రిటర్న్స్ ఉంటేనే రాయాలి, లేకుంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అవసరం లేదు. రైట్. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అనేది ఒక రకంగా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ను పోలి ఉంటుంది. ఇట్ రిసెంబుల్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ వైపు ఉంటుంది, మిగతా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అన్నీ కూడా డెబిట్ వైపు ఉంటాయి. క్రెడిట్ వైపు సేల్స్ ఉంటుంది, తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో కూడా అలాగే ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ను క్రెడిట్ వైపు మెన్షన్ చేయాలి. మరి ఎలా రాయొచ్చు? కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మెన్షన్ చేయండి. ఇక మెన్షన్ చేసిన తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది బ్యాలెన్స్. ఇఫ్ ద బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్, దాన్ని మనం ఏమని రాయొచ్చు? టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో ప్రాఫిట్. అంటే క్రెడిట్ సైడ్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఉండి డెబిట్ సైడ్ లోయెస్ట్ అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ అనేది డెబిట్ వైపు వస్తుంది. ఆ డెబిట్ వైపు వచ్చిన బ్యాలెన్స్ని మనం టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో ప్రాఫిట్ అని రాయాలి. అంటే ఇన్కమ్ అండ్ రెవెన్యూస్ ఆర్ హయ్యర్ దాన్ ది ఎక్స్పెన్సెస్, దేర్ ఫోర్ వీ విల్ గెట్ ది ప్రాఫిట్. సో దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. మరి ఒకవేళ ఎక్స్పెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే, గూడ్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కనుక హైయెస్ట్ ఉండి ఇన్కమ్స్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు క్రెడిట్ వైపు బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. ఆ క్రెడిట్ వైపు బ్యాలెన్స్ని బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో లాస్ అని మెన్షన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఫార్మాట్. డెబిట్ వైపు క్రెడిట్ వైపు క్లియర్గా ఆస్పెక్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి.
దీన్ని రాయడం కూడా జర్నల్ ఎంట్రీ నుండి లెడ్జర్ అకౌంట్కి ఎలానైతే పోస్టింగ్ చేస్తామో అలానే ఈ ఎంట్రీస్ని కూడా మనం పోస్ట్ చేస్తాం. అలా చేసినప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ అనేది మనకు వస్తుంది. రైట్ నౌ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ అకౌంట్. కన్సైనర్ బుక్స్లో ప్రిపేర్ చేసే నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఏంటంటే కన్సైనీస్ అకౌంట్. మరి కన్సైనీస్ అకౌంట్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలంటే కన్సైనీ ఎంత సేల్స్ చేశాడు, కన్సైన్ నుండి ఎంత అడ్వాన్స్ వచ్చింది, కన్సైన్ యొక్క ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి, కన్సైన్ యొక్క కమిషన్ ఎంత, తర్వాత ఫైనల్గా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అతని దగ్గర అనేది టోటల్ పర్టికులర్స్ తెలుసుకోవడానికి ఈ కన్సైనీ అకౌంట్ అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ కన్సైనీస్ అకౌంట్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ సేల్స్ అమౌంట్ విల్ బి మెన్షన్. అంటే ఎలా సేల్స్ అమౌంట్ మెన్షన్ చేస్తామంటే మనకి ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో సేల్స్ను మనం కన్సైనీ పేరుతోని క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. అదే ఎంట్రీని ఇక్కడ కన్సైనీ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడు క్వైట్ ఆపోజిట్, అంటే డెబిట్ వైపు టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అని రాయాలి. అంటే టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో సేల్స్. అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో కన్సైనీ అకౌంట్ క్రెడిట్ వైపు ఉంటే ఇక్కడ కన్సైనీ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడు దాన్ని ఆపోజిట్ తీసుకురావాలి, అంటే డెబిట్ వైపు అక్కడ క్రెడిట్ నుండి ఇటువైపు డెబిట్ వైపున తీసుకురావాలి. సో దట్ ఈస్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సేల్స్. ఇక క్రెడిట్ వైపు 3 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, మీరు వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ రాయాలి క్రెడిట్ వైపు, నెక్స్ట్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ రాయాలి, థర్డ్ వన్ కన్సైనీ కమిషన్ రాయాలి. మరి ఫస్ట్ వన్ అడ్వాన్స్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ రైట్ బై క్యాష్ అకౌంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్ by bank account, if it is bills receivable right by bills receivable account. So cash account or bank account or bills receivable account బ్రాకెట్లో అడ్వాన్స్ ఉంటే దీన్ని రాయండి, లేదంటే వదిలిపెట్టండి. నెక్స్ట్ ఇక కన్సైనీ ఎక్స్పెన్స్ కన్సైనీ కమిషన్ మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లు ఇంతకుముందు డెబిట్ వైపు రాసాం. అక్కడ డెబిట్ వైపు రాసినామంటే కన్సైనీస్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడు వాటిని క్రెడిట్ వైపుకి తీసుకురావాలి. ఏ అకౌంట్ పేరుతో? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ పేరుతో. కాబట్టి బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కమిషన్. సో ఇవి 3 ట్రాన్సాక్షన్ మనం క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. ఆ తర్వాత ఫైనల్ రెమిటెన్స్ కనుక కన్సైనీస్ నుండి వచ్చినట్లయితే కన్సైనర్కు, అప్పుడు బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆర్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఇఫ్ ద ఫైనల్ రెమిటెన్స్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది కన్సైనీ. ఒకవేళ ఫైనల్ రెమిటెన్స్ గురించి లెక్కలో క్లియర్గా ఇవ్వనప్పుడు అప్పుడు ఏమని రాస్తాం? బై బ్యాలెన్స్. అంటే ఇక బ్యాలెన్స్ సెటిల్మెంట్ కాలేదు, ఫైనల్ రెమిటెన్స్ ఇంకా రిసీవ్ చేసుకోలేనప్పుడు బై బ్యాలెన్స్ అని రాసి అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ ది కన్సైనీస్ అకౌంట్. ఇక కన్సైనర్ బుక్స్లో తయారు చేసే మరొక ఇంపార్టెంట్ అకౌంట్ ఏంటంటే సింపుల్ అకౌంట్, గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. మనం గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అంటే కన్సైన్మెంట్ పేరుతో ఏదైతే సరుకులను పంపిస్తారో పంపించిన తర్వాత ఆ సరుకులన్నింటినీ కూడా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కానీ లేదా పర్చేజ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ వైపుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనం గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ లాజిక్, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు అక్కడ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఉంది. ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు, అక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు ఉన్నట్లయితే ది గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ఆ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ వైపుకి వస్తుంది. అక్కడ డెబిట్ ఉందంటే ఈ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ వైపుకి వస్తుంది. అంటే ఏమైనా రాస్తాం? బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. సో దాన్ని క్రెడిట్ వైపు ఫస్ట్ ఎంతైతే గూడ్స్ సెండ్ చేస్తారో దాన్ని మెన్షన్ చేయండి. మరి డెబిట్ వైపు ఏం రాయాలి? ఒకవేళ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ కనుక మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ రాస్తాం రిటర్న్స్. ఆ రిటర్న్స్ను గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు మెన్షన్ చేయాలి, అంటే ఆపోజిట్. అంటే ఏమైనా రాస్తాం? టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ రిటర్న్స్. ఇక అంటే గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ క్రెడిట్ వైపు రాసినాం, ఎంత సరుకులు పంపించామో, రిటర్న్స్ వచ్చిన వాటిని డెబిట్ సైడ్ రాసాం. ఇక నెట్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్. దానికి టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ ఏదైనా ఒకటి మెన్షన్ చేస్తాం. మనం రియల్గా ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు దాన్ని మెన్షన్ చేసి ఈ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. అండ్ ద ఫైనల్ అకౌంట్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్ ఈస్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్. అని ఇంతకుముందు కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ను కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు మెన్షన్ చేసాం. ఏమని? బై కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్. మరి అక్కడ నుంచి కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్లో మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆపోజిట్ వైపు రాయాలి, అంటే డెబిట్ వైపు. ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు
టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ ఫర్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇక రాసి క్రెడిట్ వైపు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అవుట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసి బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అవుట్ అండ్ రాయండి క్రెడిట్ వైపు. నెక్స్ట్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. సో ఇది ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లంలో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఈ అకౌంట్ మనం తయారు చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ ది కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్. అండ్ ఇక ఫైనల్గా కమింగ్ టు ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ. ఇక కన్సైనీ బుక్స్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసిన తర్వాత తయారు చేయవలసిన అకౌంట్ ఏంటంటే కన్సైనర్స్ అకౌంట్. ఈ కన్సైనర్స్ అకౌంట్ను తయారు చేయడం ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే కన్సైనర్కు ఎంత అడ్వాన్స్ పంపాం, కన్సైనీ పేమెంట్ చేసిన ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి, తనకు రావాల్సిన కమిషన్ ఏంటి, తర్వాత ఫైనల్ రెమిటెన్స్ ఎంత, కన్సైనీ తను ఏమేమి సేల్ చేశాడు, క్యాష్ సేల్సా క్రెడిట్ సేల్సా ఏం చేశాడు అనేది ఇక్కడ ఈ కన్సైనర్స్ అకౌంట్ ద్వారా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ డెబిట్ వైపు అంటే కన్సైనీస్ అకౌంట్కి కన్సైనర్ అకౌంట్కి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. కన్సైనీస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు రాసిన ట్రాన్సాక్షన్ను ఇక్కడ కన్సైనర్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు రాస్తాం. అదేవిధంగా కన్సైనీస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు రాసిన ఆస్పెక్ట్ని ఇక్కడ క్రెడిట్ వైపు మెన్షన్ చేస్తాం. రైట్, నా ఫస్ట్ డెబిట్ వైపు చూద్దాం ఏమేమి వస్తాయనేది. ఇక్కడ డెబిట్ వైపు ఫస్ట్ కన్సైనర్కి ఎంత అడ్వాన్స్ పంపారో రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ యాజ్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆర్ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ అడ్వాన్స్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కన్సైనీస్ expenses or expenses incurred by the consignee is recorded as to cash or bank account expenses. The third one is commission. Consignee సేల్ చేసినందుకు కమిషన్ తీసుకుంటాడు. దట్ కమిషన్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కన్సైనర్స్ అకౌంట్. సో లైక్ టు కమిషన్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. ఇక ఫోర్త్ వన్ నౌ కమింగ్ టు ది క్రెడిట్ సైడ్. క్రెడిట్స్ వైపు ఏం రాస్తాం, సేల్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ ఒకవేళ క్యాష్ సేల్స్ అయితే బై క్యాష్, ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై చెక్ దెన్ ఇట్ విల్ బి మెన్షన్డ్ యాజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అంటే క్యాష్ సేల్ చేసినప్పుడు బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాస్తూ క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. ఒకవేళ క్రెడిట్ సేల్స్ ఉన్నప్పుడు బై కస్టమర్స్ అకౌంట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ క్రెడిట్ సేల్స్. సో దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్. సో అలా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద బ్యాలెన్స్. ఇఫ్ ది ఫైనల్ అమౌంట్ ఈజ్ సెండ్ టు ది బ్యాంక్, సెండ్ టు ది కన్సైనర్, if the final remittance is made then that is recorded as to cash or bank or bills payable account. అంటే క్యాష్ రూపంలో పేమెంట్ చేసినప్పుడు టు క్యాష్ అకౌంట్, చెక్ ద్వారా పేమెంట్ చేసినప్పుడు టు బ్యాంక్ అకౌంట్, ఒకవేళ బిల్స్ పేయబుల్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు బిల్స్ పేయబుల్గా మనం రాస్తాం. ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ పెయిడ్ అంటే ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ కనుక జరగనప్పుడు సింపుల్గా మనం టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని రాసి మెన్షన్ చేస్తాం. సో దీంతో కన్సైనీస్ బుక్స్లో కన్సైనర్ అకౌంట్ మనం ప్రిపేర్ చేయడం కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఈ కన్సైనీస్ అకౌంట్ కన్సైనర్స్ అకౌంట్ అనేది క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. రెండు అకౌంట్స్లో వచ్చే బ్యాలెన్స్ సిమిలర్గా ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ది లెడ్జర్ అకౌంట్స్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్ అండ్ కన్సైనీ. సో ఈ వీడియోలో మనం కన్సైన్మెంట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత కన్సైనర్ అంటే ఎవరు, కన్సైనీ అంటే ఎవరు, తర్వాత కన్సైనర్ బుక్స్లో వాట్ ఆర్ ద మోడల్ ఎంట్రీస్ టు బి రికార్డెడ్ అండ్ కన్సైనీ బుక్స్లో ఏమి మోడల్ ఎంట్రీస్ రాయాలని నేర్చుకున్నాం. అదేవిధంగా వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వాట్ ఆర్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం. ఈ వీడియోని చూడండి చివరి వరకు. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. సో ఇంకా రాబోయే వీడియోస్లో దీని ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఇప్పటివరకు మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ లేకుండా ఎలా చేస్తాం, అంటే కాస్ట్ ప్రైస్కి ఎలా చేస్తాం, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్రాబ్లం చేయాలి, తర్వాత ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్ ఎలా చేస్తాం అనేది రాబోయే వీడియోలో నేను ప్రిపేర్ చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. సో మీరు అవి అప్డేట్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ టు మీ. Kindly like it and share it with your friends and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you one and all.